وہ لڑکی ہے سب سے جدا، ایپیسوڈ 9۔ اقصیٰ، کچھ پوچھوں سیریسلی تو کیا آپ بنا بات گھمائے جواب دیں گی؟ زیان اور آصف کو ان کے اسکول اور کالج ڈراپ کر کے وہ لوگ یونیورسٹی کی راہ پر گامزن تھے جب اچانک ہی اسپیڈ کم کرتے دوراب کی سنجیدہ آواز گونجی۔ مثلاً کس قسم کا سوال؟ دوراب کے سنجیدہ چہرے پر ایک نظر ڈالتی وہ متوجہ ہوئی۔ میں جانتا ہوں کل زیان اور آصف کے پرابلمز اتنے کم وقت میں آپ نے سالو کیے تھے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ مرضی سے اپنا اکیڈمک ریکارڈ اگنور کر رہی ہیں، ورنہ کیپیبلٹی آپ میں کم نہیں۔ میرا سوال ہے کیوں؟ پلیز جواب تسلی بخش دیجیے گا، لفاظی میں نہیں۔ کچھ اور سپیڈ کم کرتے حد درجے سنجیدگی سے مستفسر ہوا تو اقصیٰ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آن ٹھہری، تاہم لب وانا ہوئے۔ ایم ویٹنگ اقصیٰ، آپ کو میری لاجک سمجھ نہیں آئی کہ مسٹر کیوریس فاروقی؟ وہ نفی میں سر کو جنبش دے کر بولی۔ آپ بتائیں، میں سمجھ جاؤں گا۔ وہ بضد تھا جس کے لیے وہ گاڑی سڑک کنارے لگا کر ہمتاً گوش ہوا تھا، مطلب کوئی رائے فرار نہ تھی۔ سو وہ طویل سانس فضا کے سپرد کرتی دونوں ہاتھ کی انگلیاں باہم پیوست کر کے گویا ہوئی، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، مجھے خامی اور خوبیوں کا مجموعہ انسان ہی رہنا ہے، مجھے ایک پرفیکٹ مشین نہیں بننا جس کی میکانزم میں وقتاً فوقتاً چینجز لائی جاتی ہیں، فیچرز اپڈیٹ کیے جاتے ہیں، جس پر لوگوں کا فیڈ بیک ناگزیر ہو جاتا ہے۔ میں انسان ہوں، مجھ میں کمیاں ہیں، لیکن مجھے اپنے ہر صحیح غلط سوچنے کے لیے سوسائٹی کا قبول نامہ یا ان کا فیڈ بیک نہیں چاہیے۔ سمجھ نہیں آیا نا؟ ذرا آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں۔ دوراب کے نافہم تاثرات دیکھ نفی میں سر ہلاتی وہ دونوں ٹانگ اوپر کر کے آرام سے سیٹ پر آلتی پالتی مار کے بیٹھتی مکمل دوراب کی طرف متوجہ ہوئی۔ مثال کے طور پر میرے موم اور ڈیڈ جیسے نمبر 1 لائق فائق کامیاب لوگوں کو لے لیں، جنہوں نے کامیابی کے تعاقب میں دوڑ دوڑ کر خود کو بالکل ہی مشین بنا لیا ہے، اور اب وہ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پریشر کا یہ عالم ہے کہ اب ان کے ہر موو پر سوسائٹی کا فیڈ بیک لازم و ملزوم ہو گیا ہے، ان کی پرسنل لائف ہو یا پروفیشنل لائف، کمپلیٹلی اس نقطہ نظر پر منحصر ہے کہ لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوگا، لوگ امپریس ہوں گے یا ڈپریس ہوں گے، وہ لوگوں کو انفلوئنس کر پائیں گے، کیا ان کا عمل لوگوں کو انسپائر کرے گا؟ اب ان کی زندگی کا یہی ایک موٹو رہ گیا ہے۔ یہ جو ہم چاروں کی زندگی میں میس کریٹ ہوا ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی سوسائٹی کیا کہے گی ہے، اور جو کچھ دن بعد کلائمیکس ہوگا اس ڈرامے کا، اس پر بھی فکریہ پہلو یہی ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ شانے جھاڑتی تمسخرانہ ہنسی تو دوراب پہلو بدل گیا۔ وہ وقت اور تھا جب وہ اس آفت سے نجات چاہتا تھا، اب تو فاروقی منزل کی در و دیوار اس پاگل شرارتی حاضر جواب خود سے بھی لاپرواہ لڑکی کی شور شرابوں کا عادی ہو گیا تھا۔ اب ان ہلے گلوں کے بغیر تو فاروقی منزل ویران ہو جانا تھا۔ مجھے اپنے ہر رد عمل کے لیے سوسائٹی کا فیڈ بیک کا غلام نہیں بننا، مجھے مشنری زندگی نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے کامیابی کی ایسی دھن سوار کرنی ہے خود پر کہ اپنے سے جڑے لوگوں کی خوشی، غم، مسکراہٹ، سسکیاں، آسو امید بھری نظریں، چھوٹی چھوٹی خواہشات سب دھند کا حصہ ہو جائیں۔ مجھے سونے کا پنجرہ نہیں چاہیے جہاں پر احساس گھٹ گھٹ کر اپنی موت آپ پر جاتا ہے، مجھے تو زندگی سے بھرپور مٹی کا چھوٹا سا گھر چاہیے جہاں احساس ہو، اپنائیت ہو، میری ہنسی میں، میرے آنسو میں، میری خوشی میں شامل ہونے کے لیے لوگ ہوں جنہیں اپنا کہا جا سکے۔ اس کے لبوں پر حسرت بھری مسکان تھی، جیسے وہ ایسی ایک دنیا میں جانے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ لیکن کامیابی کا تعاقب بری بات تو نہیں ہے اقصیٰ، میں ایسا کہاں کہہ رہی ہوں، لیکن سب بھول کر ایک کی طرف دوڑنا کون سی دانش مندی ہے؟ لیکن یہ سب انسان اپنی فیملی اور بچوں کے لیے ہی تو کرتا ہے نا، پھر فیملی اور بچے، اس نے تلخی سے لفظ اچکے۔ ایسی مشینی زندگی جینے والے لوگوں کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے بچے بچے ہوتے ہیں مسٹر فاروقی، کیونکہ بچے وہ ہوتے ہیں جن کا بچپن ہوتا ہے، اور بچپن وہ ہوتا ہے جس میں والدین، بھائی بہن، ایک مکمل فیملی کا ساتھ ہو۔ بچپن وہ ہوتا ہے جہاں بچے کو ہمہ وقت ماں کی نرم گرم آغوش دستیاب ہوتی ہے، دن بھر کھیل کھیل کر تھکنے کے بعد ماں کی گود میں سر رکھ کر، اس کی انگلیوں کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے، اس کی خوبصورت آواز میں لوری سن کر شاہی نیند سونے کا نام بچپن ہے۔ بچپن وہ ہوتا ہے جہاں آپ کا پہلا قدم آپ کے پاپا کی انگلی کے سہارے شروع ہوتا ہے، جہاں آپ پہلا مگر خوبصورت سفر اپنے پاپا کے مضبوط کندھوں پہ کرتے ہیں،
जैसे जी के लिए आप दस्तयाब हैं। बचपन वो नहीं होता जहाँ बच्चा स्कूल से आए उसकी माँ उसे खुशामदीद कहने के लिए घर के किसी कोने से बरामद न हो, उसके बाप के पास उसे बिठाकर दिन भर की रुदात सुनते हुए होमवर्क कराने का वक्त ना हो। वो बचपन नहीं होता, वो एक आर्टिफिशियल दुनिया होती है जहाँ पर हर चीज़ पैसों से खरीदी जाती है। खाना खिलाने के लिए नौकर, कपड़े पहनाने के लिए नौकर, बाहर घुमाने के लिए नौकर, होमवर्क कराने के लिए ट्यूटर, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए केयर टेकर। गर्ज बच्चा इंसान का होता है लेकिन उसे पालती दौलत है जिसमें एहसास नहीं, उस पर अजाब, तन्हा खौफनाक रातें, दरवाजे पर टिकी मासूम आस भरी नज़रें। उसे बचपन नहीं कहते, उसे एक सज़ा कहते हैं, बिला ज़रूरत दुनिया में चले आने की सज़ा। दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर वो जिस हसरत से हंसी थी, गौर से उसे देख रहे दुराब के रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें समझो न खुश इतना, लबों की मुस्कुराहट से हमारी आंख में फैले हज़ारों हादसे देखो। मैं ऐसी बाउंडेड लाइफ नहीं जीना चाहती, इसलिए मुझे नहीं बनना लाइक फाइक सो कॉल्ड कामयाब इंसान जिसके पास चंद पल ना हो खुद के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। नहीं बनना मुझे ऐसा कामयाब इंसान जिसे दुनिया जानती हो लेकिन वो अपने अपनों से, उनको तन्हाइयों, उनके दुख दर्द, खुशियों कहकहे से ना आशना हो। नहीं बनना मुझे ऐसा। नफ़ी में सर हिलाते हुए अक्सा की आवाज़ सरगोशी में बदल गई थी। वह सरद से आंसू छुपाने के लिए खिड़की की तरफ रुख मोड़ गई। मोहब्बत तो नहीं, शायद हमारा दिल ही ऐसा है। मुझे उस शख्स की तकलीफ़ से तकलीफ़ होती है। बेहद ध्यान से उसे सुनते, उसके अल्फाज में पिन्हा महरूमियों, हसरतों, तिश्नगियों को तोल रहे दुराब के अंदर हज़ारों सवालों का यलगार उठा था लेकिन हिम्मत नहीं हुई एक को भी अल्फाज देने की। अलबत्ता दिल का एक गोशा उसके दर्द को महसूस करता तड़प उठा था। जब्त करते वो सर्द सांस खींचकर गाड़ी स्टार्ट करता रोड पर डाल गया। अंदर की यासियत भरी फिजा में मौत का सन्नाटा था। इसके बरअक्स दुराब के दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। क्या अक्सा एक निगलेक्टेड चाइल्ड है? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? वो अंकल आंटी की इकलौती औलाद है। इकलौता बच्चा निगलेक्टेड किस तरह से हो सकता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ाते बहुत सी सोचें मुस्तकिल जहन के दरीचे पर दस्तक दे रही थी। ये कौन सी बला है भाई? क्लास से बाहर निकलते ही कॉरिडोर में दुराब के साथ खड़ी हंस हंस के बात कर रही मोहतरमा को देख अक्सा की पेशानी शिकन आलूद हुई। ये बला नहीं, मिस तंजीला हैं। उसकी पीठ पर धप रसीद करती संदल सजनिशी अंदाज में बोली जो जान कर अनजान हो रही थी। तंजीला हो या तंजो मजाह, मेरा सवाल यह है कि ये बला मिस्टर जेंटलमैन फरूकी के सर पे क्यों नाजिल हुई है? आंखें सुकेड़ कर बला के बराबर तबस्सुम के मोती बिखेर रहे मिस्टर फरूकी को देखती वो वाकई हैरान थी। तय करना मुश्किल था पर संदल को लुत्फ आया। सब जानते हैं मिस तंजीला सर फरूकी की स्कूल टाइम की फ्रेंड हैं, और कितनी अच्छी फ्रेंड हैं ये तो सबको नज़र आ रहा है, तुम्हें भी। और बाबसूख ज़राए के मुताबिक मिस अभी तक गैर शादीशुदा हैं। खनकदार आवाज़ में संदल ने खासी तफसीलात शेयर की थी। वाह भाई, स्कूल टाइम फ्रेंड के हिसाब से तो मोहतरमा की काफ़ी उम्र होगी, फिर अभी तक शादी क्यों नहीं की? वैसे मेंटेन काफ़ी अच्छा किया है अपने आप को। एज समझ ही नहीं आ रही, हाइट भी मिस्टर फरूकी के कान तक आ रही है। मैं तो मुश्किल से उनके कांधे तक आती हूँ। सीने पर बाजू बांधते वो खामखा ही मवासने पर उतर आई थी। तुम जेलस हो रही हो? व्हाट रबिश, मैं जेलस होती नहीं करती हूँ। उसने फखरिया कॉलर झाड़े। खैर बाय बाय, तुम अपनी जागीरदार साहब की राहों में दीदे दिल फर्श किए बैठो, मैं तो चली। आज मेरा जयान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। संदल का शाना थपथपाती, शाने पर बैग दुरुस्त करती वो शाने बेनियाजी से दुराब की तरफ बढ़ी। स्टूपिड, कहती है जेलस नहीं। संदल नफ़ी में सर हिला के हंसती जबकि अक्सा बोतल का ढक्कन खोल कर मुँह से लगाती फासला समेट रही थी। और ठीक दुराब के करीब पहुँचते ही वो मंसूबे के मुताबिक लड़खड़ाई। नतीजतन मिस तंजो मज़ाह पर बोतल उलट गई। फिर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड? अगला लम्हा नज़ाकत व नफासत से मध्यम मुस्कुराहट संग बात कर रही मिस तंजीला की अलग से रूप से मुतारिफ करा रहा था। नो मिस, आई एम नॉट ब्लाइंड। मेरी आई साइट माशाल्लाह से 6/6 है। हाँ, लेकिन मुझे चलते हुए लड़खड़ाने की बुरी आदत है। यकीन नहीं तो मिस्टर, मेरा मतलब सर फारूकी से पूछ लें। वह फ़ौरन दुराब के करीब होती मुस्कुराई। दुराब? जी सर फारूकी ही यहाँ मौजूद हैं, और तो कोई नहीं।
मासूमियत से आंखें पटपटाती वो मिस तंजीला की बड़ी बड़ी आंखें हुजम से बाहर ले आई थी। दुराब, तुम इसे? मैं आपका गाड़ी में वेट कर रही हूँ, आप आ जाएं, आज मेरा ज़यान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो प्लीज़ ज़रा जल्दी। बौखलाए दुराब हक तक मिस तंजीला को छोड़ वो इसी तरह चल दी जिस तरह आई थी। आपने वो जान कर किया ना? ठीक 2 मिनट बाद वो ड्राइविंग सीट पर निशिस्ता अक्सा से इस्तफसार कर रहा था। और आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं जानता हूँ आपको। अच्छा, और अपनी उस मिस तंजो मजाक को कब से जानते हैं? बाज़ाब्ता गर्दन मोड़ कर खासे तजस्सुस के साथ सवाल हुआ। बचपन से, लेकिन मुझे ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? नाक सुकेड़ कर इधर उधर मुंह घुमाते वो साफ उसे चिढ़ा रहा था। अभी जो मैं आपकी कॉरिडोर डेट स्पॉइल करके आई हूँ ना, गालिबन वहीं से आ रही होगी। वो कहाँ कम थी? अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कुछ भी बोलने लगती हैं। कानों को हाथ लगाते दुराब ने मुतासिफाना नज़रों से उस बेनियाज को घूरा जो शानी झाड़ गई थी। खैर, आप तंजीला से कल सॉरी कर लेना, आपकी वजह से बेचारी के कपड़ों के साथ टेस्ट के लिए प्रिपेयर किए गए पेपर्स भी भीग गए थे। गाड़ी स्टार्ट करता वो संजीदा था। सॉरी? किस चीज़ की सॉरी भाई? वो जनाबा यूं नहीं पढ़ाने आती हैं या बचपन की दोस्तियां निभाने? हद है यार, सॉरी करो। वैसे भी सॉरी तब किया जाता है जब गलती अनजाने में हो, जान कर कौन बेवकूफ़ सॉरी करता है? भड़क कर वह खुद बिल्ली थैले से बाहर लाती नाक चढ़ा गई थी। जान सकता हूँ ये जान कर एक स्टाफ के साथ ऐसी गैर अखलाकी हरकत क्यों की आपने? उसके तीखे तेवर से वह खूब महसूस हो रहा था, पर ज़ाहिरन संजीदगी तारी थी। नहीं जान सकते, आप चुपचाप से गाड़ी चलाएं। मिस्टर क्वेश्चन बैंक फारूकी। मुँह बनाकर वो बाहर देखने लगी तो दुराब नफ़ी में सर हिला गया। उफ राज, अब आ भी जाएं। मैंने सारे स्टूडेंट्स को भेज कर खुद जाने की कसम नहीं खाई है। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर तन्हा खड़ी संदल कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देख कर खुफकी से बुड़बुड़ाई जो 4:30 का ऐलान कर रही थी। अकब से बुलंद होती भारी आवाज़ पर वह हस्ब आदत खौफ व हिरास की कैफियत में नॉन स्टॉप शुरू हुई थी। राज, आज फिर लेट हैं आप। बताए भी कि मुझे अकेले डर लगता है, लेकिन नहीं, आपने लेट होना है। रोज़ मैं इंतज़ार करती हूँ, एक दिन 10 मिनट पहले आकर आप इंतज़ार। साहिल भाई। पुश्त पर खड़ी शख्सियत को देख लबों से न सिर्फ अगले अल्फाज बेदम हुए थे, 7 कदमों तले मौजूद ज़मीन भी खिंच गई थी। पल में यूँ महसूस हुआ गोया आन की आन में पूरा आसमान उसके वजूद पर आन गिरा हो। बेजान उंगलियों से फ़ोन और बैग गिर कर ज़मीन बोस हुए थे। खौफ और बेयकीनी से बर्ग जर्द की मानंद लरसते वजूद पर सलीके से फैला चादर भी सर से ढलक कर शानों पर आन गिरा था। लम्हे में वो लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ते पसीने से तरबतर उसकी हालत ऐसी अबतर हो गई थी गोया मौत का फरिश्ता मुकाबिल खड़ा हो। बहुत मिस किया मैंने इस सब को। अपने खौफ से उस लड़की की आज भी हुई मरने वाली हालत देख साहिल की रौनक परवरी को तकवीयत मिली थी। आप यहाँ कैसे? फ़्लाइट से। एक्चुअली हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी हमारी चिड़िया के पर निकल आए हैं, सो हमने सोचा चल कर कुतर देते हैं, इससे पहले कि वो खुद को आज़ाद समझने लगे। हाँ, किसी शौकीन शिकारी की तरह उसके साये से भी हरासा संदल की सिमत कदम बढ़ाते उसने सर उठाकर शैतानी कहकहा लगाया था। अरे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया हमने और तुम खबासत से कहकहा लगाते पेश कदमी कर रहे साहिल के बकिया अल्फाज भारी मुक्के से दर्दनाक चीख में बदले थे। फिर जैसे मुक्कों की बरसात हो गई थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के करीब खड़े होने की? उसे कॉलर से दबोचे यके बाद तीसरे मुक्के जड़ते महराज बिल्कुल हवासों में नहीं था। संदल की खौफ का अंदाज़ा होने की वजह से वो बेइंतहा रैश ड्राइविंग करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था और सामने का मंजर देख जैसे उसका दिमाग ही घूम गया था। व्हाट द हेल, मैं कज़न हूँ इसका। अधमुए साहिल ने बमुश्किल मुक्का रोक कर बचाव करना चाहा। बकवास करता है। वही हाथ मोड़ते महराज का भारी हाथ और लात उसकी कमर पे पड़ी दिल खराश चीख की सूरत उसकी आवाज़ गूंजी थी। मेरी इज्जत पर कोई आंख उठाए तो उसकी बोटियां नोच लूँगा मैं। सुना तुमने? कॉलर पर गिरफ्त इस कदर सख्त हो गई थी कि साहिल को सांस खींचने के लिए पूरी जान लगानी पड़ी थी। राज, खौफ से पहले ही बेजान हो चुकी संदल जैसे तमाम तर हिम्मत गंवा के बुरबुरी मिट्टी की तरह ज़मीन पर बैठी थी। दिल, वो साहिल को फ़ौरन ज़मीन पर बेदर्दी से धक्का देता संदल की तरफ लपका था। तुमसे कैसे कहूँ ए मेहरबा मेरे कि तुम इलाज हो मेरी हर उदासी का।
दिल पुरसुकून रहे, मैं हूँ ना, मैं यही हूँ। माजरत, मैंने आज फिर से देर कर दी। मताए हयात की तरह बिखरी संदल को शिद्दत जज्बात से खुद में भींचे वह उसकी अर्क आलूद पेशानी पर अपना लम्से मसीहाई रख गया था। उधर साहिल ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा, गला पकड़े गहरी गहरी सांसें खींचता, जोड़ जोड़ से उठते दर्द से कराह भी नहीं पा रहा था क्योंकि जबड़े तक हिला दिए थे भारी मुक्कों ने। राज, मैं डर गई थी राज। छोटे बच्चे की तरह दोनों मुट्ठियों में उसकी कमीज़ दबोचती वो मुश्किल से सांस खींच रही थी। इस साले की तो। साहिल को उठता देख वो फिर खतरनाक तेवर लिए उठने लगा था। राज, ये साहिल। संदल सख्ती से उसकी कमर के गिर्द बाजू बांध कर बिल्कुल उससे लिपट गई थी। मैं कज़न हूँ इसका, मिस्टर, पूछें अपनी बीवी से। दुखते जबड़ों के साथ बमुश्किल ही साहिल की आवाज़ निकली थी। कज़न हो या टार्जन हो, हर चीज़ का एक तरीका होता है। अपने घर की इज्जत से सड़क के बीच इस बेहुदा अंदाज में मिलने का आपके यहाँ रवाज होता होगा। हमारे यहाँ इज्जतदार लोग इज्जतदाराना तरीका अपनाते हैं। संदल की चादर दुरुस्त करके उसे अपने बाजू के हसार में लिए खड़ा होता वो गैज़ो गज़ब भरे तेवरों संग तंजिया गुर्राया था। इधर क्या देख रहे हैं साले साहब? बहन से मिलना था, हवेली आते, पेश की इतला देकर। अच्छी आओ भगत करते हैं हम हवेली वाले। गली के लफंगों की तरह सड़क पे रास्ता रोक कर मुलाकात किए जाएं तो फिर हम मुक्के लात से ही बात करते हैं। उसकी खूनख्वार नज़रें संदल पर देख और संदल को अपनी पुश्त पर पनाह ढूंढता देख महराज की कनपटी की रगें उभर पड़ी थीं, लेकिन हाथ पैर कंट्रोल में रखना पड़ा क्योंकि तारुफ हो चुका था। मैं तुम्हारा साला नहीं हूँ। लग तो आप साला मटीरियल ही रहे हैं वैसे। उसकी फटी पैंट, गले में चेन, हाथ में बैंड्स पर तनकीदी नज़र डालते महराज ने संदल की पेशानी को अपनी आस्तीन से साफ किया। खैर, आप खुद डॉक्टर हैं, मरहम पट्टी कर लीजिएगा, अभी हमें निकलना है। नीचे से संदल का बैग फ़ोन उठाकर उसे अपने सहारा देकर वो साहिल को हक तक छोड़ जीप की तरफ बढ़ गया था। दिल, ये सब क्या था? अगर वो आपका रिश्तेदार है तो आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन? दिल के पानी पीकर पुरसुकून होने के बाद महराज ने तशवीशनाक सवाल दागा था जिस पर संदल का चेहरा वापस से मुतगय्यर हुआ। मैं सरप्राइज़ हो गई थी। सरप्राइज़? लेकिन आपने सरप्राइज़ होने का मतलब डर और खौफ से जर्द चेहरा, लरसती टांगें, अर्क आलूद पेशानी, उखड़ी सांसें तो नहीं बताया था। ये सरप्राइज़ की कौन सी किस्म है? मुट्ठियाँ भींच कर भिंची आवाज़ में वो इस्तेहज़ाइया मुस्तफसर हुआ। राज, घर चलें प्लीज़। उबल उबल कर आ रहे आंसुओं को धकेलती वो रुख मोड़ गई थी। वो महरमा है तो फिर इकरार क्यों नहीं करता? वो बदगुमा है तो 100 बार आजमाए मुझे। महराज एक नज़र उसके हनूज होले होले लरस रहे वजूद पर डालकर जीप आगे बढ़ा गया। मेहरबा हो के बुला लो मुझको चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ। जीप सुबह रवि से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। शहर की मसरूफ़ दुनिया को बहुत पीछे छोड़ वो लोग अब गांव की हदूद में दाखिल हो गए, जिसकी गवाही पुरसकून फ़िज़ाएँ सरसब्ज़ शादाब मनाजिर दे रहे थे। आम दिनों के बिल्कुल बरअक्स संदल के मुलायम चेहरे का हनूस अहाता किए डर खौफ के साए जीप के अंदर की फ़िज़ा में कसाफत की वजह बनी हुई थी। महराज लब भींचे अंगूठे की मदद से बार बार फराख पेशानी रगड़ता गाहे बगाहे उसे देख रहा था, जिसके चेहरे पर हत्तुल अमकान ज़ब्त की कोशिश करने के बावजूद खौफ की परछाइयाँ लहरा रही थीं, जिस पर वो सिवाय अपना खून जलाने के इतनी देर में कुछ भी नहीं कर सका था। वो ज़ोर ज़बरदस्ती उसे गम में शरीक करने पर मजबूर तो नहीं कर सकता था, अलबत्ता फ़िल वक्त के लिए उसे इस फेज़ से निकालने की कोशिश ज़रूर कर सकता था। मुकाबिल सिमत से आ रही चूड़ी वाले को देख यकायक ही उसके जहन में एक ख्याल सा कूंदा था, जिस पर फ़ौरन अमल दरामद करते उसने जीप को अचानक ही ब्रेक लगाई थी। क्या हुआ? झटका लगने पर वो ख्यालों के यलगार से दबी दबी चीख मार के बाहर आई। मेरे साथ आए। वो उतर कर उसकी साइड आया। कहाँ? बीच सड़क पर उतरने का हुक्म। संदल ने नासमझी से उसका संजीदा चेहरा देखा। जवाबन महराज बिना लब वाह किए उसकी कलाई थाम कर नीचे उतारता, साथ ही करीब आ चुकी चूड़ी वाले को रुकने का इशारा किया, जिस पर वो मुस्कुराती हुई जीप की बोनेट पर अपनी टोकरी रखकर उस पर बांधा कपड़ा खोलने लगा था। राज, क्या है ये? मैं समझ नहीं पा रही। गायब दमागी की कैफियत में वो वाकई कुछ समझ नहीं पा रही थी। खुद देख लें क्या है।
خود سائڈ پر ہوتے اس نے ہونک سندل کو بازو سے تھام کر بونٹ کے قریب کیا تھا۔ چوڑیاں! یکایک رنگ برنگی چوڑیوں سے سورج کی روشنی منعکس ہو کر اس کے اداس چہرے پر کئی مصنوعی رنگ بکھیرتے، ساتھ ہی اس کی آنکھیں اچانک تیز روشنی سے چندھیا بھی گئی تھیں۔ آنکھوں کے آگے ایک ہاتھ رکھ کر اشتیاق سے سترنگی جھلملاتی چوڑیوں کو چھونے کے لیے اس نے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ چوڑی والے کی کھردری ہاتھوں کی گرفت میں کلائی دیکھ وہ اچھل کر معراج کے ساتھ لگی تھی۔ راج، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، سائز چاہیے انہیں، بس آپ کا۔ اچھا وہ لڑکا ہے، اوہو وہ لڑکی ہے، چوڑی والی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے سیدھا کھڑا کرتے اس کا فک چہرہ دیکھ وہ نفی میں سر ہلاتا چوڑی والی کی طرف متوجہ ہوا، جو غالباً ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ پھر معراج نے اسے مقامی زبان میں کچھ سمجھایا تو وہ اسپات میں سر ہلاتی چوڑیوں کے سائز چیک کرنے لگی۔ بتائیں انہیں آپ کو کون سا رنگ پسند آ رہا ہے، وہ آپ کے سائز کی پیک کر دیں گی۔ جی، وہ اسپات میں سر ہلاتی آگے ہو کر ٹوکری میں رکھی چوڑیوں کو شہادت کی انگلی سے ہولے سے چھوتی زیر لب مسکرائی تھی۔ تیرے رخ پر ہو اداسی، یہ مجھے نہیں گوارا، میں دکھ جہاں کا سہ لوں ایک تیری خوشی کی خاطر۔ اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کی پرچھائیوں کی بجائے الجھن و اشتیاق دیکھ معراج کی تنی رگیں آپ ہی آپ ڈھیلی پڑنے لگی تھیں۔ ایک ہی پسند آنا کوئی شرط لازم نہیں ہے، آپ ساری بھی پسند کر سکتی ہیں۔ اسے کبھی ہری تو کبھی گلابی، کبھی سرخ تو کبھی نارنجی تو کبھی سنہری چوڑیوں پر انگلی گھماتے فیصلہ لینے میں پس و پیش کا شکار دیکھ معراج نے اس کی مشکل آسان کی۔ میں سارے لے سکتی ہوں؟ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلا کر تصدیق چاہتی مڑی۔ جی 100%۔ اسپات میں سر کو جنبش دے کر جیب سے والیٹ نکالتے وہ چوڑی والی کو اس عجیب زبان میں کچھ کہہ کر پیسے تھماتا سندل کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ٹوکرا اٹھا کر بیک سیٹ کی طرف بڑھا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں راج؟ اتنی ساری چوڑیوں کا میں نے دکان ڈالنی ہے کیا؟ سندل تو بکھلا ہی گئی تھی۔ آپ دکان ڈالیں، مفت میں بانٹ دیں یا خود پہنیں، آپ کی چیز ہے، آپ کی مرضی ہے۔ ٹوکرے کو اچھے سے پچھلی سیٹ پر باندھ کر وہ ہاتھ جھاڑتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ واقعی اب ان چوڑیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کا مقصد فقط سندل کو اس فیس سے باہر لانا تھا جس میں وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ بی بی جی، ہم اپنا ڈبہ کسی کو نہیں بیچتی، لیکن آپ کی صاحب آپ سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے آپ کی صاحب کو دے دی۔ رب آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ سندل اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی جب چوڑی والی اس کی سائڈ آتی ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنے خیال کا اظہار کرتی اس کی بلائیں لے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ چوڑی والی کے فدائیہ الفاظ پر خفیف سا ہو کر معراج نے جہاں گلا کھنکارتے جیپ آگے بڑھائی تھی وہیں سندل بھی سٹپٹا کے سیٹ بیلٹ جکڑ گئی تھی۔ تھینک یو۔ تو کب سے سندل کے لب ہلے، البتہ وہ ممنون کس لیے تھی وہ خود نہیں طے کر پائی تھی۔ مجھے آپ کا شکریہ نہیں چاہیے۔ معراج کا لہجہ یکسر بدل چکا تھا۔ راج؟ اس کا بے تاثر چہرہ دیکھ سندل سراسیمہ سی ہو گئی۔ اپنا نہ صحیح اجنبی سمجھ کر اپنے درد میں مجھے شریک کریں دل، اپنی جان امانت رکھتا ہوں، اگر آپ پچھتائیں تو بے شک لے لینا، اف کر جاؤں تو میں معراج سکندر نہیں۔ اس کی پرنم آنکھوں سے آنکھیں چار کرتا وہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا مجسم عکس دیکھ سندل آزردہ سی ہوتی نچلا لب دانتوں تلے دباتی سر جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ جیسی آپ کی مرضی۔ ہنکارا بڑھتے وہ رخ موڑ گیا تھا، البتہ اعصاب واپس سے تن گئے تھے۔ پھر کچھ توقف سے سندل کی یاسیت میں ڈوبی بے حد دھیمی آواز ابھری۔ راج، میں بچپن سے مما ڈیڈا کے ہی کلوز رہی ہوں۔ مما اور ڈیڈا دونوں کے ساتھ کے ریلیٹیوز سے بس ہائی ہیلو ہی رہا میرا، سو کبھی کسی کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کیا، اور مما ڈیڈا کے بعد کوئی تھا بھی نہیں جس سے شیئر کروں، جسے اپنا کہوں، سو عادت ہی نہیں۔ بٹ اب آپ ہیں، یقین بھی ہے، لیکن تھوڑا سا وقت دیں، میں آپ سے سب شیئر کروں گی، بس تھوڑا سا پلیز راج۔ ہولے سے اس کی چوڑی ہتھیلی کی پشت پر جھجک کے ساتھ ہاتھ رکھتی وہ ملتجی ہوئی تھی۔ اس کے ملائم نقوش پر ایک نظر ڈالتا وہ سر خم دے گیا۔ یہی شکر تھا کہ وہ بتانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ کبھی سایہ بن کے میرے قریب رہنا، کبھی مجھ سے لڑ کے میرے رقیب رہنا، میں نے خدا سے دولت مانگی ہی کب ہے، بس دعا ہے فقط تو میرا نصیب رہنا۔ کیا جب سے آئے ہو آئینے میں لڑکیوں کی طرح خود کو نہارے جا رہے ہو؟ کچھ بتاؤ کہ بھی ہمیں کہ ایسی حالت تمہاری ہوئی کیسے، اور سندل سے ملے کہ نہیں؟ تو
کبھی دانت، کبھی منہ، کبھی سوجی ناک کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیتے مسلسل بڑبڑا رہے ساحل کو دیکھتے ارمان صاحب نے ضد چھو کر پوچھا، جسے انہوں نے ڈھیروں ہدایتیں دے کر سندل کی یونیورسٹی بھیجا تھا، میرے سامنے اس اولڈ اسکول بہن جی کا نام مت لیں۔ جواباً ساحل بدتمیزی سے چیخ کر بے طرح کراہتا دونوں جبڑے تھام گیا تھا۔ ساحل؟ سلیمہ بیگم نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا۔ وٹ ساحل موم، آپ لوگوں کو ابھی بھی اس پتہ نہیں کیا کی اینٹیک پیس کی، ہاں اچھا 70s لکھا ہوا ہے، اس 70s کی اینٹیک پیس کی پڑی ہوئی ہے جس سے صرف بات کرنے پر اس کے دیہاتی جاہل نیرو مائنڈڈ ہسبینڈ نے میرے ہینڈسم فیس کا حشر کر دیا ہے۔ باڈی کا ایک ایک پارٹ میرا درد سے ٹوٹ رہا ہے اس وقت۔ تین پین کلرز لینے کے باوجود بات کر رہا ہوں تو پوری جو لائن دکھ رہی ہے۔ دونوں جبڑے سہلاتا وہ اب کے احتیاط سے گویا ہوا تھا۔ بھاری مکوں کی بے دھڑک ضربوں نے ظاہر ہے 3 گنا زیادہ اندرونی زخم دیے تھے، جسے بیان کرنے میں بھی درد کی انتہا سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ بس جبڑے ٹوٹنے کی کسر قسمت سے باقی رہ گئی تھی۔ یو مین تمہاری یہ حالت معراج نے کی ہے؟ لیکن وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ سلیمہ بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ مرینا بیگم نے تو بتایا تھا کہ سندل کا نکاح گاؤں کے ان پڑھ گنوار سے ہوا ہے۔ اس تناظر میں وہ قطعی اس سے اس دیدہ دلیری سے اپنے بیٹے کی ہڈی پسلی ایک کرنے کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ اس اسٹوپڈ کو پک اپ کرنے آیا ہوگا، اور کس لیے آئے گا؟ اور اس کا اگریشن اور اس بہن جی کی تڑپ دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا دونوں کے بیچ ویسا کچھ بھی نہیں جیسا مرینا آنٹی نے ڈسکرائب کیا ہے۔ میری ایڈوائس ہے کہ بھول جائیں اس بات کو کہ اب وہ واپس آئے گی، کیونکہ وہ بیسٹ اس اسٹوپڈ پری کو آزاد ہی نہیں کرے گا، اور نہ مجھے پرنس بننے کا شوق ہے۔ کریم اٹھا کر زخموں پر لگاتا وہ لاپرواہی سے شانے جھاڑ گیا تھا۔ ویری نائس، پرنس بننے کا تمہیں شوق ہے نہیں، تمہارے باپ کی فائنینشیل کنڈیشن جو ہے، ہم بیگر ضرور بن جائیں گے اگر سندل کے نام والی پراپرٹی ہمیں نہیں ملی تو۔ موم پلیز اتنا بھی سچویشن کو ایگزیجریٹ نہیں کریں۔ ماں کے لتاڑنے پر اس نے کوفت سے ہاتھ اٹھایا۔ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہی، سچ بتا رہی ہوں، اور سچ یہی ہے کہ ہماری جو کنڈیشن ہے اس میں اگر ہم اپنی کڈنیاں بھی نکال کر بیچ دیں تب بھی ہمیں دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تمہارے باپ کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ سلیمہ بیگم اس کے لاپرواہ انداز پر پھٹ پڑی تھی۔ موم، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تمہارے باپ کے رہتے سب پاسبل ہے۔ تمہارے دادا سے میں نے 1000 بار کہا تھا فیملی بزنس جوائن کر لے، لیکن انہیں تو زیرو سے سٹارٹ کرنا تھا۔ آئیڈیل بزنس ٹائکون بننا تھا، اور اب بن گئے بزنس ٹائکون۔ کینہ توز نظروں سے شوہر کو دیکھتے انہوں نے تنفر سے ہنکارا بھرا۔ زمان نے بھی تو یہی کیا تھا، اس کے ساتھ تو ناانصافی نہیں ہوئی۔ بیوی کی آئینہ داری پر وہ منمنائے۔ اس کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ارمان صاحب، خوامخواہ جوان اولاد کے سامنے میرا منہ نہ خراب کریں آپ۔ زہر خون لہجے میں جتاتی وہ واک آؤٹ کر گئی تھی۔ انکل، میں آپ لوگوں سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا 2 ٹوک جواب جاننا میرے لیے بے حد ضروری ہے، سو پلیز آپ لوگ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کا جواب خود ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، میں اپنی طرف سے اندازے لگا کر تھک گیا ہوں۔ میرے ہر مفروضے کے مخالفت میں میرے ہی ہزاروں دلیل کھڑے ہو جاتے ہیں، سو پلیز۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر تمہید باندھتے دوراب نے ملتجی نگاہوں سے مخالف نشست پر بیٹھے اکمل صاحب اور اکرام صاحب کو دیکھا۔ کل ہی اکمل صاحب لوگ پنجاب دورے سے واپس آئے تھے، اور آج ملاقات کے لیے اقصیٰ کو یہاں لاتے ہوئے وہ طے کر آیا تھا کہ مزید لحاظ و مروت کے چکر میں پڑے بغیر وہ اس الجھی گتھی کا کوئی نہ کوئی سرا ان سے ضرور لے جائے گا۔ کیسا جواب دوراب؟ اس کے ہچکچاتے لہجے سے آیا الجھن پر دونوں کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ انکل، آئی ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آسک۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ میں اور اقصیٰ ایک خوشگوار مستقبل کی سمت پیش رفت کریں تو ضروری ہے کہ میں اس کی شخصیت کے ہر پہلو سے واقفیت رکھوں، جس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کا پاسٹ جانوں۔ پاسٹ؟ اکمل صاحب کی حرکت قلب یکدم سے مدھم پڑی تھی، مطلب اقبال جرم کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ جی، پاسٹ۔ پہلے میں نے غور نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ شخصیتاً ویسی ہیں، لاپرواہ، خود سے بھی بے نیاز، لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے جب سے میں نے ان کی شخصیت کے پہلوؤں پر غور کرنا شروع کیا، مجھے محسوس ہوا جیسے میں ایک نئی اقصیٰ سے مل رہا ہوں جو اپنے بظاہر سے یکسر مختلف نظر آتی ہیں۔ ان کی مشکل پہیلی جیسی شخصیت کو سلجھانے کی تگ و دو میں کئی مفروضے اخذ
کر کے رد کر چکا ہوں، کیونکہ جس نتیجے پر میرا دماغ پہنچ رہا ہے پریکٹیکلی وہ ممکن ہی نہیں۔ آخر تک اس کی الجھن زدہ آواز جھجک میں بدل گئی تھی۔ دوراب، تم کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ اکمل صاحب کے سوال پر دوراب نے پہلو بدلا تھا۔ لاکھ بے تکلفی صحیح، لیکن ایک باپ سے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کی بیٹی کی شخصیت میں محرومیوں کی خلیج ہے جس کی ذمہ دار آپ ہو سکتے ہیں۔ دوراب، اکمل صاحب کی آواز میں اب کی سختی تھی، اقصیٰ ایک نگلیکٹڈ چائلڈ ہے جس کا بچپن شاید بہت سی محرومیوں کے زیر اثر گزرا ہے۔ میں جانتا ہوں ایسا ممکن نہیں، بٹ تم صحیح ہو۔ جی؟ وہ بچھو کے ڈنک مارے شخص کی طرح اچھل کر آنکھیں پھاڑے کھڑا ہوا تھا۔ یس یو آر رائٹ۔ سختی سے لب بھینچتے، کرب سے آنکھیں مینچتے وہ سر کو اسپات میں جنبش دے پائے تھے۔ بٹ انکل، اقصیٰ تو آپ کی… ان کے نکوش میں گھلی کرب و اذیت کی لالی دیکھ کر بھی دوراب یقین کرنے سے قاصر تھا۔ بیٹھ جاؤ دوراب۔ اکمل صاحب کے چہرے پر برسوں کی تکن دیکھ اکرام صاحب نے ہولے سے دوراب کو اپنی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں شروع دن سے تمہیں سب بتانا چاہتا تھا، لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ تم خود اقصیٰ کی شخصیت کو لے کر متجسس ہو کر سوال کرو مجھ سے۔ اپنی بیٹی کے لیے میں نے تمہارا انتخاب ہی اس لیے کیا تھا کہ تم اس کی ذات کے ہر پہلو پر توجہ دو، اس کی ہر کمی، ہر درد کی دوا کرو، اسے سنبھالو جس طرح تم نے زیان اور آصف کو سنبھالا ہے۔ زخم خوردہ مسکراہٹ سنگ انہوں نے لب بھینچے بیٹھے دوراب کو دیکھا۔ دوراب، بچے صرف تبھی نگلیکٹ ہوتے ہیں جب گھر میں بہت سے بچے ہوں یا انوانٹڈ چائلڈ ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے نظر انداز ہو جاتے ہیں، مثلاً جن بد نصیب بچوں کے ہم جیسے خود غرض کم ظرف والدین ہوتے ہیں۔ انہوں نے پھر صدیوں کی مسافت طے کر رہے مسافر کی طرح دم بھرنے کا وقفہ لیا۔ اس دوران ڈرائنگ روم کی فضا ان کی تھکن زدہ سانسوں کی طرح بوجھل پن اور کثافت سے بھر گئی تھی۔ ہم تمہارے جیسے اعلیٰ ظرف نہیں تھے دوراب، جس نے اپنی یوتھ لائف کریئر پر دو بچوں کی پرورش کو پرائیورٹی دی اور دونوں میں کامیاب ٹھہرا۔ ہم بے حد خود غرض والدین تھے اور شاید آج بھی ہیں۔ تمسخرانہ مسکراہٹ فگار لبوں پر سجاتے انہوں نے اپنا ہی مضحکہ اڑایا تھا۔ دوراب ہنوز ٹیبل پر سجے بیش قیمتی شو پیس کو گھور رہا تھا۔ اقصیٰ ہمارے لیے خوش بختی لے کر آئی تھی۔ اس کی پیدائش کا سن کر بابا صاحب نے ہمیں معاف کر دیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسے پلکوں پر بٹھائے رکھتے، لیکن پھر ٹھیک اس کی پیدائش کے 1 سال بعد میرا سول ایگزام کلیئر ہو گیا تھا۔ میں ٹریننگ پر نکل گیا، پیچھے بابا صاحب کا انتقال ہو گیا اور مرینا سوئم کر کے شہر شفٹ ہو گئی، اور میں جب ٹریننگ مکمل کر کے آیا وہ اقصیٰ کو کیئر ٹیکر کے حوالے کر اپنے کریئر گولز کو اچیو کرنے نکل چکی تھی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں نے خود اس سے کہا تھا کہ ایک بار بابا صاحب معاف کر دیں ہمیں، پھر وہ جو چاہے اپنی زندگی میں کرے۔ اس طرح ہمیں بابا صاحب کی معافی مل چکی تھی اور اپنا ڈریم کریئر بھی، اور تھے بھی وہ من چاہے کریئر کی شروعاتی دن۔ ہم دونوں کامیابی کے شدائیوں نے کمر کس لی، پھر ترقی کی بھوک، نئی منازل کی دریافت کی چاہ نے ان دنوں ہمیں اس قدر پاگل بنایا ہوا تھا کہ اپنے سے جڑے تیسرے وجود کو ہم بالکل فراموش ہی کر گئے۔ اس ننھے سے وجود کو ہمارے وقت کی، ہماری توجہ کی ضرورت ہے، یہ تو ہم جیسے بھول ہی چکے تھے۔ کہنے کو اقصیٰ ہماری محبت کی تکمیل کی خوبصورت ترین نشانی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسے ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھتے، لیکن ہم نے اپنی دھن میں اسے اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ بنا دیا تھا جو ہماری زندگی میں ہے۔ یہ احساس تو ہمیں تھا، لیکن ہم نے کبھی اس کا احساس نہیں کیا۔ اور قسمت کی ستم ظریفی کے انہی ماہو سال میں سلمیٰ معراج کی خالہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ معراج نے پڑھائی چھوڑ دی، کچھ اور ناگہانی حادثات کا ہیلا بنا، دل میں دبے اناد و چپکلیش کھل کر باہر آئے اور مرینا نے اقصیٰ کی حویلی جانے پر پابندی لگا دی۔ یوں قسمت پے در پے داؤ کھیلتی گئی، وقت کا پہیہ گھومتا گیا اور اقصیٰ کی ذات ہم دونوں کی زندگی کی بھاگ دوڑ میں کہیں پیچھے دھند کا حصہ ہو کے رہ گئی۔ بچپن کا سہانا دور جو عام بچوں کی کھیل کود اٹکھیلیوں میں گزرتا ہے، ہماری خود غرضی کی وجہ سے اقصیٰ کی زندگی کا وہ حسین دور تنہائیوں ناآسودگیوں کی نظر ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر ملازموں کے رحم و کرم پر ہو کے رہ گئی۔ حد تو یہ کہ ہم بدقسمت ماں باپ کے حافظے میں اس کے بچپن سے جڑی کوئی ایک یاد بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے اس کے لبوں سے پہلا لفظ کون سا ادا ہوا تھا، وہ پہلی بار اسکول یونیفارم پہن کر کیسی لگ رہی تھی، اسے ہوم ورک کون سا ملا تھا، اسے بچپن میں کون سا کھیل کھیلنا پسند تھا، وہ شوق سے کون سا آئس کریم فلیور کھاتی تھی۔ اس نے میری عادتیں زیادہ انہیرنٹ کی ہیں یا اپنی ماں کی، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں۔
کیونکہ ہم نے اس کی ہر ضرورت کے لیے ملازموں کی فوج رکھی تھی، جس میں شاید یادوں کا صندوق ہمارے حوالے کرنے والا ملازم رکھنا ہم اپنی نام نہاد مصروفیت میں بھول گئے تھے۔ انہوں نے کرب سے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا، جو یادوں سے خالی ذہن کی طرح ہی بالکل خالی تھے۔ ہاں، مجھے اتنا یاد ہے، وہ اقصیٰ اس اقصیٰ سے بالکل مختلف تھی۔ پڑھاکو، تنہائی پسند، خاموش طب، جسے اکثر میں ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھ کر درزیدہ نگاہوں سے خود کو دیکھتا ہوا پایا کرتا تھا، لیکن کہتی کچھ نہیں تھی۔ وہ تو میں بھی اس کی آنکھوں کی حسرت پڑھے بغیر فقط مسکرا دیا کرتا تھا۔ چشم تصور میں اس لمحے کو بڑی تگ و دو سے تازہ کرتے ان کی آنکھوں میں حسرت نمی بن کر اتر آئی تھی، اور پھر جب اس کے ساتھ وہ حادثہ ہوا، پھر سب بدل گیا۔ میری آنکھیں کھل گئیں اس کے بعد، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی تب تک مداوے کے لیے۔ اس پشیمانی ہی عمر بھر ساتھ رہنی تھی اب۔ حادثہ؟ لب بستہ ان کی بات سن رہے دوراب کے لب بے ساختگی میں ہلے۔ بے تاثر آنکھوں میں سوال اترا، جس پر اکمل صاحب نے تھکی سرخی مائل آنکھوں سے اکرام صاحب کو دیکھا۔ وہ اپنی ساری قوت صرف کر چکے تھے، مزید اپنی کوتاہیوں کو الفاظ دینے کی ان میں سکت نہیں تھی۔ اقصیٰ قریب 12 یا 13 برس کی تھی تب۔ ان دنوں اکمل کسی پولیٹیشین کے کیس پر کام کر رہا تھا، جو بے حد خطرناک لوگ تھے۔ آئے دن اکمل کو دھمکیاں ملتی رہتی تھیں، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے ایک رات جب بھابھی، اکمل، ایون اقصیٰ کی کیئر ٹیکر بھی گھر موجود نہیں تھی، سرونٹس بھی سب اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے، رات دیر گئے مینشن پر فائرنگ ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا ارادہ تو اقصیٰ کو کڈنیپ کر کے اکمل کو بلیک میل کرنے کا تھا، لیکن نہ جانے اس معصوم نے کس طرح ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بناتے خود کچن کے کبرڈ میں چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اکرام صاحب نے آخری گرہ بے حد دل گرفتگی سے کھولی تھی۔ معذرت کے ساتھ انکل، لوگ تو دشمن کے ساتھ ایسی دشمنی نہ کریں جیسی آپ نے اپنی سگی اولاد کے ساتھ کی ہے۔ آخری گرہ کھلنے پر یکایک دوراب کی شریانوں میں خون کی گردش دگنی ہو گئی تھی۔ سختی سے دونوں مٹھیاں بھینچ کر پھڑپڑاتی کنپٹی کی رگوں سنگ اسے ہی دیکھ رہے دونوں فریق کی جانب سرخ سپاٹ نظریں اٹھاتا وہ لحاظ و مروت بلائے طاق رکھ چکا تھا، جس پر اکمل صاحب ندامت سے سر جھکا گئے تھے۔ افسوس، آپ لوگوں نے اپنی خود غرضیوں میں ان کی شخصیت کو بالکل مسخ کر دیا ہے۔ اس قدر خلا ہے ان کے اندر، ایسی کھوکھلی ہیں وہ اندر سے کہ تنفر سے نفی میں سر جھٹکتے دوراب کو قطعی اپنے سخت الفاظ اور اکمل صاحب کی آنکھوں کی نمی پر ترس نہ آیا تھا۔ اس نے اندر سے ٹوٹی اس لڑکی کی آنکھوں میں برسوں کی ویرانی دیکھی تھی، اس کے لہجے میں حسرتوں کی نہ بجھنے والی پیاس محسوس کی تھی، اس کے دکھاوے کی مسکراہٹ میں چھپتے ناآسودگیوں کے کانچ دیکھے تھے، جن کے مقابل ان کی پشیمانی کچھ بھی نہیں تھی۔ اللہ اللہ، ایسا کون سا نیشنل بجٹ ٹریجڈی پر تبصرہ چل رہا ہے جو آپ لوگوں نے سوگ کا ماحول بنایا ہوا ہے؟ عقب سے ابری کھنکتی شریر آواز پر تینوں ہی بے طرح ہڑبڑائے تھے۔ دوراب اپنے پتھریلے تاثرات چھپانے کے لیے، جبکہ اکمل صاحب اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ موڑ گئے تھے، تو اکرام صاحب کو تاثرات درست کرتے متوجہ ہونا پڑا، جو ٹرے گھسیٹتی ہوئی زیان کے ہمراہ اندر چلی آئی تھی۔ شاباش میرا بچہ، وقت پر آئی ہیں آپ، بے انتہا طلب ہو رہی تھی آپ کے ہاتھوں کی چائے کی۔ اکرام صاحب جبرن مسکرائے۔ سب بہلاوے ہیں، ورنہ میں دیکھ رہی ہوں آج کل آپ علاقہ غیر پر زیادہ مہربان ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں کب تک۔ بریکٹ، انہیں کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اکرام صاحب کو جواب دیتی دوراب کی سنجیدہ نظریں خود پر دیکھ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ بھائی یہ تو سراسر الزام ہے، ورنہ مجھے تو آپ دونوں ہی برابر عزیز ہیں۔ اس کے نروٹھے انداز سے وہ محسوس ہوئے، جس پر وہ بے ساختہ کھلکھلا اٹھی۔ جواباً دوراب اس کی زندگی سے بھرپور چہرے سے بدقت نگاہ چرا گیا۔ اس کی شخصیت کے پہلوؤں کی گرہ کھلنے کے بعد اس لڑکی کے حوصلے کے آگے اسے اپنا آپ بے حد چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اور میں پرنسپل دادو، زیان اپنا کیس لے کر مقابل آیا، جس پر اکثر نفی میں سر ہلاتی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تینوں کے لیے سنیکس نکالنے لگی۔ آپ تو ہمارے شہزادے ہیں، کیوں اکمل؟ انہوں نے قصداً گمسم اکمل صاحب کو گفتگو میں شامل کیا۔ ہاں بالکل، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، آپ تو ہیں ہی ہمارے شہزادے۔ اکمل صاحب نے خود کو کمپوز کرتے ہاتھ بڑھا کر زیان کو اپنے قریب کیا۔ تو پھر آپ مجھے اپنی گن دیں گے ڈش ڈش کرنے کے لیے؟ زیان صاحب نے فوراً محبت کا ثبوت مانگا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے تھے۔ کیوٹ گرل، آپ کا گھر بہت بیوٹیفل ہے اور وہاں پر سلیوٹ کرنے والے کوپس بھی، بٹ زی کو سب سے زیادہ آپ کے ٹوائز والا روم پسند آیا۔ کیا ہم وہاں دوبارہ جا سکتے ہیں؟ باؤل سے
नगेट्स उठाकर मुंह तक ले जाते हंस पे आदत बात मनवाने के लिए ज़यान ने मासूमियत से आंखें छोटी की थी। ऑफ कोर्स, एनी टाइम, जब आपका दिल हो। उसके बाल बिगाड़ती वो फ़ौरन जी जान से रजामंद हुई। आई लव यू जवाबन ज़यान पुरजोश होता फ़ौरन अपने मुंह तक गया नगेट उसके मुंह में डाल गया था। लव यू टू आधा नगेट वापस उसे मुंह में डालती वो खिलखिलाई। वैसे जी के पास भी बहुत सारे टॉयज़ हैं, जी आपसे सारे शेयर करेगा। अपनी जेब से लॉलीपॉप निकाल कर अक्सर की सिमत बढ़ाते जी साहब भी सखी मजाजी का सबूत पेश करने लगे। हाँ, थैंक यू, इसके लिए भी और उसके लिए भी। लॉलीपॉप लेती वो किसी खूबसूरत लम्हे को तस्वुर में लाती आंखों से मुस्कुराई थी। उसके लिए भी? जी की छोटी सी पेशानी शिकन आलूद हुई। उसके लिए मतलब मेरे साथ उन टॉयज़ से खेलने के लिए। उन टॉयज़ के साथ खेलते हुए पहली बार किसी ने मुझे कंपनी दी है और पहली बार मैंने इंजॉय किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू माई डार्लिंग फारूकी। लॉलीपॉप का रैपर हटा कर मुँह में डालती वो उस लम्हे को एक बार फिर ताज़ा करने आंखें मूंदने लगी थी कि एंड एम गोना मैड जस्ट बिकॉज ऑफ यू टू। छापा पड़ा, आउट। और यह प्रोफेसर साहब की भूंपू जैसी आवाज़ ने ज़यान का दांतों के बीच एक्सीडेंट किया। ओहो, जैसी आवाज़ ने ज़बान का दांतों के बीच एक्सीडेंट किया। नहीं, ये कोई तरीका है? ऐसी उल्टे चमगादड़ की तरह लटक कर तो खुद चमगादड़ भी टीवी नहीं देखता होगा जिस तरह आप लोग। नाइट ड्रेस में मलबूस दोनों को बेड क्राउन पर पैर नीचे सर रखे स्क्रीन देखता देख हकीकतन दुराब का मीटर 360 डिग्री पर घूमा था। आईजी मेंशन से निकलते हुए अपने गुज़िश्ता रवैयों पर ख़ुद को ठीक ठाक लताड़ते हुए ख़ुद को सैकड़ों सब्र तहम्मुल मोहब्बत और अपनायत भरा ताल्लुक़ आज ही से अक्सा के साथ बहाल करने की हदायतें देता हुआ आया था। रूम की दहलीज पर कदम रखते हुए भी वो अपने इरादों पर डटा हुआ था, लेकिन रूम के अहाते में कदम रखते ही सारे इरादे चकनाचूर हो गए थे। आखिर को दी ग्रेट अक्सा अकमल ने कसम जो उठाई थी प्रोफेसर का बीपी हाई रखने की। बाय द वे पापा, चमगादड़ के पास भी टीवी होता है क्या? सीधा होते ज़यान साहब का अपने ख़राब तेवरों संग घूर रहे वालिद से नहायत अहम और मासूमाना सवाल हुआ था, जिस पर अक्सा फ़ौरन मुस्कुराहट छुपाने के लिए नगेट बाउल की तरफ झुकी और उसी को घूर रहे दुराब की निगाह भी ताकुब में गई। और या वहशत, अगले ही लम्हे प्रोफेसर साहब की दिल दहलाती चीख से दरो दीवार एक बार फिर मुर्तइश हुए थे। ये क्या किया आप दोनों ने? तेल में लुथड़े पेपर को बाउल से लपक कर निकालते सदमे से उसकी आंखें उबल आई थीं। वो नगेट्स बहुत ऑयली हो गए थे और आप कहते हैं ना ऑयली फूड हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। फिर हमें कमरे में टिश्यू बॉक्स नज़र नहीं आया तो? उसकी सदमे से फटी आंखों को ओवर रिएक्ट से माखूज करते उसने शानें उचकाई। कमरे में अगर टिश्यू बॉक्स नहीं होगा तो आप लोग मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को टिश्यू की तरह यूज़ करेंगे। पेपर की हालत और मुकाबिल की बेनियाजी पर वो दबी आवाज़ में धाड़ा था। क्यूट गर्ल, मैं आज चाचू पार्टनर के पास सोने जा रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। गुड नाइट। बाजू में तकिया दबाते ज़यान साहब फ़ौरन से ये जा वो जा। और अब अक्सा मुकम्मल प्रोफेसर साहब की गैस भरी नज़रों की गिरफ्त में थी, जो बख्शने के मूड में हरगिज़ नहीं मालूम हो रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने बुल को लाल कपड़ा दिखा दिया है? गर्दन सहलाती वो सर झुका कर बुड़बुड़ाई। कुछ कहा? नहीं तो मैं कह रही थी इतना क्यों हाइपर हो रहे हैं, जानकर थोड़ी किया है, और कर दिया है तो ऐसे मट्टी पाएँ बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? जबरी मुस्कुराहट उछालते झट दुराब के हाथ से फसाद की जड़ को लेकर डस्टबिन की नज़र करते वो दोस्ताना अंदाज में बोली, व्हाट, ये क्या किया आपने? इतना क्यों दर्जा हरारत बढ़ा रहे हैं? पेपर डस्टबिन में डाला है, बैंक लॉकर में रखने के लायक तो है नहीं। लात मारकर डस्टबिन दूर करते वो घूर कर ज़रा जिच अंदाज में बोली, मतलब एक मामूली पेपर को मसला कश्मीर ही बना दिया था उसने। ऊपर की खोपड़ी नुमा चैम्बर में एक गैर ज़रूरी चीज़ होती है जिसे लोग अक्ल कहते हैं, वो भी कोई सेफ में रखने की चीज़ नहीं होती। फिर बताना पसंद करेंगी उसे किस डस्टबिन की नज़र किया है? उसे बाजू से जकड़ कर साइड करते डस्टबिन से पेपर बरामद करते वो ज़ब्ते कमाल से काम लेता शाइस्तेगी से तंज कर रहा था। ऐसे तो ना कहें, अब वो इतनी भी फजूल नहीं थी कि कूड़ेदान की नज़र किया जाए। आजकल तो फजूल से फजूल चीज़ भी लोग कबाड़ी में देकर माकूल कीमत वसूल करते हैं। बाजू छुड़ा कर लॉलीपॉप मुंह में डालते वो नरूठेपन से बोली, अच्छा फिर किस फुकदाने अकल को दान किया आपने अपनी फजूल से फजूल शय?
शिकन आलूद पेशानी पर मजीद शिकनों के जाल बिछाते उसने आंखें सुकेड़ कर उस 21 साला पटाखा बच्ची को देखा। अब ऐसी भी सखी तब नहीं मैं जो मुफ्त में दे दूं। एक आप जैसे ही फुकदाने अक्ल को ऐसी एक लॉलीपॉप के बदले दे दिया था। नहायत दीदा दलेरी से मुंह पर उसे कंजूस और कम अकल का नाम देती वो चढ़कर बेड पर बैठती फ़ोन की दुनिया में गुम हो गई थी। दुराब सदमे और गुस्से की इंतहा पे खड़ा चंद साथ तक उसे घूरते रहने के बाद तन फन करता राइटिंग टेबल की तरफ बढ़ गया था ताकि मज़ीद उस आफत की परकाला के साथ ला यानी बहस में दिमाग थकाने के पेपर का मवाद कॉपी कर ले। मैं उदास रस्ता हूँ शाम का, मुझे आहटों की तलाश है। ये सितारे सब हैं बुझे बुझे, मुझे जुगनुओं की तलाश है। वो जो एक रास्ता था आग का सभी रास्तों से गुज़र गया। हमें कब से रेत के शहर में बारिशों की तलाश है। घुटनों के गिर्द दोनों बाजू लपेटे न जाने कितनी देर गुजर गई थी उसे एक गैर मरई नुक्ते पर खुश्क बेतासुर निगाहें जमाई। उस लम्हे उसके जिस्म की तरह हर एहसास भी सट पड़ चुका था। न डरो खौफ का गलबा था, ना ही किसी और जज्बे की हुक्मरानी। जहन एक नुक्ते पर ठहरे ठहरे गोया जमूद का शिकार हो चुका था, और वो नुक्ता था उसकी सालगिरह, जो आम लोगों के लिए शायद खुशी का दिन होता है लेकिन उसके लिए खौफ और दहशत की मिसल था। आज से ठीक 2 दिन बाद उसकी 22वीं सालगिरह थी, जिस दिन का खौफ माँ बाप की वफ़ात के बाद से वो हमें वक्त हवासों पर सवार किए अपनी आहट से भी सहमी सहमी रहती थी। वो दिन अब बेहद करीब आ चुका था। साथ वो लोग भी किसी माहिर शिकारी की तरह उसकी बू सूंघते हुए यहाँ पहुँच चुके थे। कल आनी ने उसे उन लोगों से मुलाकात के लिए IG मेंशन बुलाया था। माँ साहब ने अभी कुछ देर पहले महराज को उसे लेकर कल यूनिवर्सिटी से उधर ही जाने की हदायत दी थी। वो सब नहायत खामोशी से सुनकर आकर अपने बेड पर बैठ गई थी। घड़ी के कांटे मुस्तकिल मजाजी से हरकत करते करीब 1 घंटे का सफ़र तय कर चुके थे। उसका जमूद ना टूटा था। अपने अपनों से मिलने की खुशी में किसी पर सदमे की कैफियत तारी होते आज पहली बार देखा है। उसके पहलू में बैठे कब से उसे गाहे बगाहे देख रहे महराज का मकसद तंज नहीं, उसे खुद फरामोशी की कैफियत से बाहर लाना था, जिसमें कामयाब भी हुआ था। आपको पता है दिल, जब मैं अपने अपनों को देखता हूँ ना, ख्वाह मैं कितनी ही जहनी तनाव का शिकार क्यों ना हूँ, मेरे रगो पैर में सुकून की लहर दौड़ जाती है। ख्वाह वो ताइशा, बाबा, माँ साहब, आप। लबों से आप फिसलते ही संदर की गर्दन में कान की अंदाज में उसकी तरफ घूमी थी। लब हनूज पेवस्त थे। दिल, रिश्ते अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए बेशकीमत तोहफ़ा हैं, जो मुसीबत में आपकी ढाल बनते हैं, मुस्कुराहट में आपकी खुशी बांटते हैं, परेशानी में आपके शाना बशाना आपकी हौसला अफजाई करते हैं। इन रिश्तों की ख़ास बात यह होती है कि ये निभाने से बनते हैं, नाम से नहीं। नाम पर खसूसी दबाव डालने के पीछे का इशारा समझ कर संदल की निगाह उसके खूबरू चेहरे पर ठहर से गई थी, जो उसकी तरफ नहीं बल्कि अपने कागजात की तरफ मतवज्जा था। कल हम चच्चा साहब की तरफ जा रहे हैं। वहाँ आपके रिश्तेदार होंगे तो वहाँ मैं भी होऊंगा आपके साथ। आप तन्हा नहीं होंगी उनमें। सवालों का जवाब देना हो या गुनाहों का हिसाब देने और लेने के, दोनों मामलात की मुकम्मल जिम्मेदारी मेरी है। आप पुरसकून होकर सो जाएं। कागजात को फाइल में डालकर जिप बंद करते महराज ने अनकही कहानी की रुदात बयान करती निगाह उसकी सिमत उठाई, जिसे चंद साथ तक निगाहें चार किए पड़ती वो मुबहम अंदाज में सर को जुम्बिश दे गई। तकिए पर सर रखते दिल पर पड़ा टनो बोझ खुद ब खुद जैसे सिरक गया था। दिमाग पर छाई कसाफत भी छटी थी। आसाब का जमूद भी ख़त्म हुआ था। मिस्टर ठरकी फारूकी अभी मुझ पर आग बरसा रहे थे और अब देखो अपनी तंजो मज़ाह से कैसे मोतियां बिखेरते बातें बगाड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 5 मिनट में लबों पर मुस्कुराहट एल्फी से चिपकाए तंजीला का विर्द कर रहे दुराब की पुश्त घूरते वो बेतरह तिल मिला रही थी। नहीं यार, एक्चुअली एक शरारती बेवकूफ़ बच्चे ने पूरी मेहनत पर तेल बहा दिया, अब दोबारा से कॉपी किया है। हाँ, क्या कर सकते हैं, कम अकल बच्चे की शरारत थी। कुर्सी की बैग से पुश्त टिकाते वो अंगड़ाई लेकर बोला, लहजा हनूज शहद से मीठा, मलमल से मुलायम था। मेरा बस चले तो इस तंजो मज़ाक के साथ आपको भी गर्म तेल में डीप फ्राई कर दूँ। सख्ती से स्क्रीन को दबाकर अपना टर्न खेलती वो जहरकुन लहजे में बुड़बुड़ाई। हाँ, गुड नाइट यार। नहीं, एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी की तलब हो रही है, फिर ही सोने की सोचूंगा। वैसे पेंडिंग काम भी रहता है कुछ। हाँ, अल्लाह हाफिज़। अलविदाई कलमात अदा करते भरपूर अंदाज में अंगड़ाई लेकर खड़ा हुआ था। वो फ़ौरन हिला ताल्लुकी के इजहार के लिए स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हो गई थी। अक्सा, ज़रा 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी तो बना लाएं।
कद आवर आईने के मुकाबिल खड़े होते हस्बे तवक्को बेहद बेतकल्लुफ़ी से हुक्म आया, जैसे अक्सा तो ज़िले इलाही का हुक्म बजा लाने ही बैठी है। दांत पीसती वो कान लपेट कर एक और कुशन पैर के नीचे लेती गेम में लगी रही। अक्सा, कुछ पेंडिंग काम रहता है यार, थकन महसूस हो रही है, बना देना। उंगलियों से बाल संवारते आईने से उसके ज़ेरे लब बुड़बुड़ाहट को देखते फिर से हुक्म आया, लेकिन जवाब हस्बे तवक्को नदारत था। अक्सा, कुछ कह रहा हूँ यार, आप बना देना। बेड के करीब आते उसे बाजू से थामने के लिए हाथ बढ़ा ही था कि खामखाही मैं क्यों बनाकर दूँ कॉफ़ी? कहें अपनी बेचारी तंजमज़ा से दे बनाकर कॉफ़ी नज़ाकत से। एक झटके से पहुंच से दूर होती जली भुनी बैठी वो जैसे चटक पड़ी थी। उसके यूं भड़क उठने पर दुराब को अपना बेसाख्ता कहकहा जब्त करने के लिए बदिक्कत पुश्त मोड़नी पड़ी थी। अरे खफा क्यों हो रही हैं? बनाकर देती है बेचारी। बेचारी? गज़ब से उसकी आंखें फैली। हाँ, बेज़रर सी तो है वो। जब भी उसके घर जाता हूँ उसकी आदत है अपने हाथों से बनाकर लाती है। बचपन में मिल्क शेक लाती थी, अब कॉफ़ी लाती है, वो भी ऐसी के बस बंदा। खैर अभी तो रात है। ठीक ठाक मुकाबिल को आग लगाते आखिर में ठंडी आह खारिज करते नफ़ी में सर को यूं जुम्बिश दी थी, गोया मजबूरी है वरना तो वो है ही मेरे पास। हाँ तो रात है तो क्या बात है। दांत चबाते अक्सा को तो गोया पतंगे ही लग गए थे। मेरा मतलब है कि क्या मतलब है कि दुरुस्तगी से जुमला कता करती वो बेड पर खड़ी हुई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राइविंग स्किल्स आपके पास हैं, कॉफ़ी की तलब आपको हो रही है, बनाने वाली बेज़रर मासूम सी बेचारी दिलो जान से दीदा दिल फर्श किए आपकी मुंतज़िर है। आपको तो बस साइड से चाबी उठाकर पोर्ट से गाड़ी निकालते हुए सड़क पर मटर गश्ती करते हुए सैकड़ों आवारा गर्दों में शमूलियत इख्तियार करनी है। फिर खामखा अपनी कॉफ़ी डेट में मुझे कांटा बनाने की क्या ज़रूरत है। कमर पर लड़ाका बीवियों की तरह हाथ जमाते गुस्से और जलन से सुर्ख नकूश को हजार जाविये से बिगाड़ती एक एक लफ्ज़ को दांतों तले पीसती उसका बस नहीं चल रहा था मिस तंजीला का कुछ कर ही डाले। आज जो हमें वक्त दुराब के हवासों पर सवार होने के लिए तैयार रहती थी और साथ ठरकी प्रोफेसर का भी जो राहों में पलकें बिछाए बैठे थे। यार मसला वो नहीं है, दरअसल वो आउट ऑफ स्टेशन जा रही है। मस्कीन शक्ल बनाते वो बेचारगी से बोला था। मतलब आग में पेट्रोल डालकर तबाही का तमाशा देखना कोई प्रोफेसर साहब से सीखे तो मैं क्या करूं? बैंड बाजा लेकर एयरपोर्ट तक जाऊं या आपके साथ सोग बनाऊं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। दुराब मसनूई खौफज़दा तासुरात लिए पीछे हुआ। वैसे कोई जेलस हो रहा है यहाँ। महजूज कुन चमकती आंखें पुरयकीनी से उठी। जेलस। हंकारा भरती वो धप से वापस बैठी। मेरी तरफ से तो मैं आप दोनों सड़े हुए फजूल लोगों की भूटान मल्टीप्लेक्स में मूवी डेट अरेंज कर दूं। जेलसी मतलब अपनी हदूद से तजाविज़ ही कर गई थी। हाँ मूवी डेट। अक्सा आप क्या चीज़ हो। बावजूद कोशिश के दुराब अपना कह कहा अब के जब्त नहीं कर पाया था। जहर से ज़्यादा बुरे लग रहे हैं आप मुझे ऐसे दांत फाड़ते हुए। ज़ख्म पर नमक पाशी के मुतरादिफ था ये भारी पुरलुत्फ कह कहा। फिर वो कैसे फाड़ खाने को ना दौड़ती। अब भी मुनकर हैं कि आप जेलस नहीं। बेड पर एक घुटना टेक कर वो ज़रा सा उसकी जानिब झुका। जेलस और मैं, व्हाट अ जोक। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। अक्सा बेहद लगावट से पुकारा गया। जी मैं दी ग्रेट अक्सा अकमल हूँ। ये टिपिकल लड़कियों की तरह अदाएँ दिखाना, नज़ाकत से बातें करना, जेलस होना आपकी नाजुक अंदाम अजीज़ अजजान सहेली तंजो मज़ाह साहिबा की कैटेगरी को सूट करता है। गेम में पूरी तरह ख़ुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करती वो साफ मुनकर हो गई थी, जिस पर दुराब दिलकशी से मुस्कुराता बैकग्राउंड पर पंजा जमाकर उस पर पूरी तरह हावी था। आप अचानक से उन मकनातीसी आंखों के करीब तर आ जाने पर अक्सा की सांस यकायक थमी थी। अदाएँ तो आप में भी कम नहीं, फ़र्क है तो बस इतना कि औरों में नाजुकी होती है और आपकी दबंग है। और लड़की दी ग्रेट हो या ऑर्डनरी जेलसी वाले जरासीम तो सभी में होते हैं, और मेरी छोटी सी बीवी में तो कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। उसकी सुर्ख छोटी सी नाक पर फूंक मारते वो आंख दबा गया था। छोटी सी क्या होता है? मुंतशिर धड़कनों के हमरा भी उसको छोटी सी पर एतराज़ था। छोटी सी तो छोटी सी ही होता है। अब आप कॉफ़ी बनाएंगी मेरे लिए? वापस से उसके नाक की टिप दबाते वो जैसे उसके कमज़ोर एतराज़ से महजूज हुआ। मैं नहीं बनाऊंगी। खुश्क होती सांसों की कैफियत में भी वो खुफकी नहीं भूली थी। नहीं बनाएंगी। गंभीर लहजा अपनाते दुराब का चेहरा मज़ीद करीब आया। नहीं। धड़कनों का शोर बढ़ाती वो हनूज इंकारी थी।
पक्की बात है नहीं बनाएंगी? बोझल आवाज़ में फिर से इस्तफसार करते गर्म सांसें नक्श नक्श को झुलसाने लगी थी। नहीं, आंखें मीच कर बमुश्किल लब हिले थे। जैसी आपकी मर्जी। झटके से उसका फ़ोन खींच कर वो हवा की तेज़ी से पीछे हुआ था। मिस्टर फारूकी? मध्यम पड़ चुकी धड़कन यकायक बेदार हुई थी। मिसेस फारूकी, कॉफ़ी दें, फ़ोन लें। फ़ोन लहराता वो उसके हनूस तप रहे नगूश को चाह से देख रहा था। रख लें फ़ोन आप, लेकिन कॉफ़ी तो नहीं मिलेगी। उसके यूं ट्रिक करके फ़ोन हथियाने पर वो सारी आन वारिद नाफहम कैफियत झटकती वापस से बेड पे बैठी। मर्ज़ी है आपकी, वैसे ऑनलाइन कैरम मैंने अपने बहुत से स्टाफ मेंबर्स को खेलते हुए देखा है। अब 5 मिनट की कॉफ़ी नहीं मिल सकती तो मैं 2 मिलियन का गेम खेल लेता हूँ। खबरदार मिस्टर फारूकी। 2 मिलियन गेम का सुनते ही वो चील की तरह झपटी थी, पर दुराब चौकन्ना था। देखिए, ये इंतहाई बेहुदा अंदाज है किसी को ब्लैकमेल करने का। मैंने अपनी दिन रात की मेहनत से 2 मिलियन जमा किए हैं। आप जैसे अनाड़ी खिलाड़ी को मैं हरगिज़ बर्बाद नहीं करने दूंगी अपनी मेहनत। अपनी गेम के पैसों के लिए वो ऐसे जज्बाती हो गई थी गोया खून पसीने की मेहनत हो। दुराब को ज़ोर का कहकहा आया था पर जब्त कर गया। कॉफ़ी ला दें, अपनी रात दिन की अनथक मेहनत बचा लें। दुराब पर जैसे ज़िद ही चढ़ गई थी उसके हाथ की कॉफ़ी पीने की। इंतहाई ख़राब प्रोफेसर हैं आप, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। सिर्फ़ और सिर्फ अपने गेम के पैसों के लिए वह हथियार डालती नीचे उतरी थी। मैं खुद चाहता हूँ कि आप हम सबको हरगिज़ न छोड़ें। वो दिलो जान से सज़ा के लिए रजामंद हुआ। भाड़ में जाएं आप। धर से दरवाज़ा बंद करती वो खुद दफ़ा हुई थी। मिसेस जैलिस फारूकी, लॉक स्क्रीन पर उसकी डिम्पल की नुमाइश करती तस्वीर देखकर नफ़ी में सर हिलाते पीछे बेड पर बैठा। तंजीला का फ़ोन बस लीव लगाने के लिए आया था, जो 20 सेकंड में मुनक़ते हो गया था। उसके बाद फ़कत उसके खड़े हुए कानों को ध्यान में रखते उसने कॉल को 5 से 7 मिनट तक खींचते अपनी शामत जानबूझकर बुलाई थी। कैसे हैं मजाज? कैसे हैं मजाज शरीफ? फिर साले साहब, मुंह का दर्द तो ठीक हो गया ना? दांत वगैरह तो नहीं टूटे? दरअसल उस दिन जल्दी में पूछना भूल गया था। अपने अज़ली रोबदार अंदाज में टांग पर टांग जमा कर बैठा महराज माँ बाप की मिन्नतें तरलों पर तुहन करहन आकर बैठे साहिल को हलावत से पूछता जैसे आग ही लगा गया था। मैं साला नहीं हूँ तुम्हारा, समझ आ रही है? कुशन को मुट्ठी में दबोचते दांत पीसते उसने माँ बाप को खुशमगी नज़रों से घूरा जो उसे बेइज्जती कराने यहाँ ख़ास तौर पर लेके आए थे। टांग पर टांग जमाकर किसी रियासत के शहजादे की तरह दोनों बाजू सोफ़े की पुश्त पर फैला कर बैठे अपने कदो जिसामत से माहौल पर अपनी शख्सियत का रोबो दबदबा जमा रहे शख्स को देख खुद उन दोनों मियाँ बीवी की सुट्टी गुम हो चुकी थी। मरीना बेगम की हकारत अमेज़ अंदाज में की गई नक्शा कशी के तो बिल्कुल ही बरअक्स था मुकाबिल। साहिल का तज्जिया 100% दुरुस्त था। तजाद जिस इस्तेहकाक से संदल को अपने पहलू में लेकर वो मुलाजमों की फ़ौज के साथ सौगात लिए दाखिल हुआ था, उन्हें दिवालिया का मंजर बहुत करीब नज़र आने लगा था। अरे बुरा क्यों मना रहे हैं? बताया ना साले साहब, गलत फहमी में आपकी मुरम्मत हो गई थी, वरना रिश्तेदारों के लिए यह हाथ फ़कत मुसाफहा के लिए ही उठते हैं, बंदूक तो जेब में ही पड़ा रहता है। क्यों दिल? लगावट से कहते कसदन उसने मरीना बेगम के पहलू में गुमसुम बैठी संदल को घसीटा था। जी, वो बस सर हिला सकी, जबकि उसके महबूबाना अंदाज में दिल कहने पर तीनों माँ बेटे समेत मरीना बेगम को भी झटका लगा था। लेकिन साहिल तुम्हारा साला नहीं है। अरमान साहब ने दांत पीसे। माजरत हुज़र साहब, मेरा ताल्लुक़ बनावट से मुबर्रा सादा से गांव से है। हमारे यहाँ रिश्तों को बुलाने और निभाने में कोई कौलो फेल का तजाद नहीं होता, जैसा कि आपके शहरों में शख्सी मुफाद के लिए आम तौर पर होता है। क्यों चच्ची साहब? पेचो ताप खा रही मरीना बेगम को उसने कसदन छेड़ा था। महराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ज़रूरी। और संदल के रिश्तेदारों को उससे। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ आ सकते हो? बमुश्किल अपने लहजे पर काबू पाती वो खड़ी हुई। जैसा आप कहें। वह फ़ौरन ताबेदारी से सरखम देकर खड़ा हुआ, जैसे उनके ताल्लुकात इतने ही खुशगवार हों। दिल में कुछ देर में आता हूँ, आप बातें कर लें तब तक, फिर हमें निकलना है, बताया था ना। महराज के खड़े होते ही संदल का फ़क चेहरा उसके नरम अंदाज में अपने होने का एहसास देने पर नॉर्मल हुआ था। अक्सर मुझे आपसे एक इंतहाई ज़रूरी बात करनी है, क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है आपका? कल रात से मुंह फुलाए उसका बाइकॉट किए घूम रही अक्सा को किचन में अकेले बेकिंग में मसरूफ़ देख दुराब फ़ौरन उसके करीब पहुंचा था। कल वो इकराम साहब और अकरम साहब समेत खुद से जो वादा करके निकला था उस पर अमल दरामद करने में वो ताख़ीर का मुतमन्नी नहीं था।
رات ہی بات کر لیتا اگر جو محترمہ تخریب کاری نہ کرتی۔ اقصیٰ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کے صاف نظر انداز کر دینے پر وہ مقابل آیا۔ جی آپ کو میرا وقت نہیں مل سکتا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فی الوقت میں بے حد مصروف ہوں۔ شد و مد سے کریم پھینٹتے صفا چٹ جواب تیکھے پن سے آیا تھا۔ آپ کی مصروفیت سے زیادہ اہم بات ہے میری۔ دوراب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے دباؤ ڈالا۔ دل کے برتھڈے کیک سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی، ہمارے ولیمے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ واٹ؟ لفظ ولیمے پر اس کی آنکھ ناک کان سب کھلے تھے۔ جی باؤل سائڈ پہ کرتے دوراب نے کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا تھا جو ہنوز صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اقصیٰ میں جانتا ہوں یکدم سے میری یہ بات آپ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہیں، لیکن میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو ایکسیپٹ نہ کی جا سکے۔ وہ الفاظ اچھی طرح تول کر ترتیب دے کر آیا تھا۔ پپو خاندانی دورے پر نکلی ہوئی ہیں اور اب تک وہ پورے خاندان میں ہمارے خفیہ نکاح اور میری دیدہ دلیری کا اعلان کر چکی ہوں گی۔ قبل اس کے کہ سب میری دیدہ دلیری پر پیٹ تھپ تھپانے فاروقی منزل پہنچے، میں اس سے پہلے انہیں ولیمے کی دعوت دے کر عزت سے بلوا لینا چاہتا ہوں۔ انکل لوگوں سے میں نے کل ہی بات کی ہے، آپ کے امتحانات کے بعد کی کوئی بھی قریبی تاریخ ہم… آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے مسٹر فاروقی؟ کیا اور فال بکے جا رہے ہیں؟ آپ کو اپنے لفظوں کا اندازہ ہے بھی کچھ؟ درستگی سے قطع کلام کر کے کھڑے ہوتے اس کا چہرہ اور لہجہ دونوں انگارے کی مانند دہک اٹھے تھے۔ بخوبی ہے، وہ مضبوطی سے بولا۔ خاک اندازہ ہے آپ کو، ہوتا تو ایسی فضول بات کرتے ہی نہیں آپ۔ اسے حقیقتاً دوراب کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ فضول بات؟ جی فضول بات۔ ہمارا ولیمہ آپ کو فضول بات لگ رہی ہے؟ اس کا بازو جکڑتے دوراب کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ اوہ گاڈ، اگین ولیمہ؟ کون سا ولیمہ؟ کیسا ولیمہ؟ ہمارے بیچ ولیمہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی گرفت میں بے طرح مچلتے وہ اس کی منطق پر پاگل ہو رہی تھی۔ جہاں سے نکاح آیا تھا، اس کی پشت پر مضبوط بازو باندھتے دوراب نے مکمل اسے اپنے حصار میں مقید کرتے زور دیا تھا۔ نکاح کے ساتھ ایک شرط بھی تھی جو غالباً آپ بھول چکے ہیں، لیکن میری ماں نہیں بھولی۔ اس کی پوری تیاری کر وہ بس یہ بچے ہوئے 2-2.5 ہفتے گن رہی ہیں، اس کے بعد آپ کو گلے پر انگوٹھا رکھ کر سائن لے لیں گی وہ ڈیورس پیپرز پر۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ بے طرح آزادی کے لیے احتجاج کرتے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کس احساس سے سمندر اتر آیا تھا جو باوجود پلک جھپکانے بنجر دل میں جذب نہیں ہو رہے تھے۔ میں کیا بھول چکا ہوں آپ چھوڑیں، اپنی بتائیں۔ بھول جائیں گی ہم سب کو 2 ہفتوں میں۔ اس کی سمندر آنکھوں میں اپنی سرخ سپاٹ آنکھیں گاڑے وہ شفقت سے بولا تھا۔ مسٹر فاروقی، اس کی شفقت پر پلکوں سے موتی ٹوٹ کر رخسار پر پھسلے تھے۔ لہجے میں شکوہ اتر آیا تھا۔ دوراب نے لب بھینچے۔ 4 مہینے کی مدت، مرینا بیگم کی ضد، رشتوں کو لے کر اس کا سابقہ تلخ تجربہ، خود پر چڑھا بے نیازی کا خول، سابقہ تجربوں کی روش میں دل میں مدفن جذبات کو عمل و الفاظ میں اتارنے سے گریز۔ وہ چاہتا تھا وہ سب جھٹک کر عام امور پر اپنی زندگی کو سوچے، ان کے رشتے کو سوچے، جس کے لیے ضروری تھا اس رشتے کا ایقان اسے سونپنا۔ میں منتظر ہوں۔ اس کے ساکت بہتی شکوہ گنا نگاہوں سے نگاہ چراتے اسے قصداً جھٹکا دیا تھا۔ آپ سچ میں پاگل ہو چکے ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، میں جا رہی ہوں آج ہی اپنی پیکنگ کرنے، اور آپ مجھے ابھی چھوڑ دیں واپس IG مینشن جس طرح لے کے آئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ پوری قوت لگا کر اس کا حصار توڑتی وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ کھلونا سمجھ لیا ہے سب نے مجھے، جس کا دل کیا کنارے لگا دیا، جس کا دل کیا قریب کر لیا۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھ میں جذبات نہیں ہیں؟ مجھے درد نہیں ہوتا؟ دونوں گالوں کو بار بار رگڑتی وہ بے طرح ہانپ رہی تھی۔ کل اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو طلاق کے کاغذات کے متعلق بات کرتے دیکھ کر آئی تھی۔ وہ کس دقت سے اپنا درد چھپائے مسکرا رہی تھی، تو آج یہ شخص زخم کریدنے چلا آیا تھا جھوٹے بہلاووں کے ساتھ۔ اقصیٰ میری بات، قریب مت آئے میرے۔ وہ بدک کر دور ہوئی تھی۔ اقصیٰ کل کیا تھا میں نہیں جانتا، اور آج میں آپ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، اور اگر کل پھر ہونا چاہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے اب۔ اس کے بچوں کی طرح بات پکڑنے پر وہ اتنے تناؤ کے ماحول میں بھی مسکرا دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہمارا نکاح بھلے نارمل حالات میں نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارا نکاح ایک نارمل نکاح تھا، کوئی کانٹریکٹ میرج نہیں تھا۔ پھر رشتہ ہمارا ہے، فیصلہ ہم دونوں کا ہونا چاہیے۔ شرعی یا قانونی کسی بھی اعتبار سے کوئی تیسرا شخص ہمارے رشتے کا من چاہا فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتا ہے، خواہ وہ ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کر دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے آنسوؤں سے دھل رہے گال سہلاتا وہ بے حد ملائمت سے سمجھانے کے انداز میں گویا ہوا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کی ملائمت سے میسمرائز وہ پھر بدک کر دور ہوئی تھی۔ ایک ایگزام میں بس 4 دن باقی ہیں، میں IG مینشن سے ہی لکھ لوں گی۔
दोनों हाथ से चेहरा रगड़ती। उसके साहिराना अल्फाज के हसार से निकलने के लिए वो फ़ौरन दरवाजे की सीम तलब की। इख्तियार है आपको। अगर इन 2-3 महीनों में भी आप मेरी फैमिली, मेरा घर नहीं अपना सकी, मेरे बच्चे और मैं आपके दिल में इतनी भी जगह नहीं बना सकी कि पीठ मोड़ने से पहले हमारे मुतल्लिक सोचें, तो मैं भी ज़बरदस्ती का कायल नहीं। दुराब के संजीदा अल्फाज जैसे दहलीज पर उसके कदमों की जंजीर बने थे। चंद साथ दोनों के बीच बोझल खामोशी हाइल हुई। आप उन दोनों को बीच में ना लाएं। मुझे बस आप जहर लगते हैं मिस्टर पॉइजनस फारूकी। पलट कर भीगी सुर्ख आंखों से उसे घूरती वो वॉक आउट कर गई थी। ये पॉइजनस फारूकी आपके दिलो दिमाग पर, आपकी ज़ात के रूमे रूमे पर बैठे तल्ख तजर्बे की जहर को धोकर आपकी ज़िंदगी में मिठास लाना चाहता है मिसेस पॉइजनस फारूकी। आखिर जहर ही तो जहर को काटता है। अपनी हथेलियों पर ताज़ा उसके लम्स को महसूस करता वो ज़ेरे लब मुखातिब हुआ था। सॉरी संदल, आपको बाहर का केक कट करना होगा। बट ये अहम था। केक की तैयारी की बिखरी चीज़ें देख वो संदल से माजरत करता मसरूर सा मुस्कुराया। बीज वो डाल चुका था अपनी तरफ से, उसके दिल में फंसी फांस भी निकाल चुका था। अब बस अच्छे की तवक्को करना ही उसके इख्तियार में था। महराज, ये तुम क्या कर रहे थे? पहले तो मुझे तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हॉल के अहाते में दाखिल होते ही भिंचे लहजे में वो गुर्राई थी। किस कदर मुबालगा आराई करके उन्होंने अरमान साहब को मुतमईन किया था, जिसे चंद मिनट में महराज ने दरहम बरहम कर दिया था। बिन बुलाए तो बहुत दूर की बात है चच्ची साहब, आजिज़ी करने पर भी महराज सिकंदर बहुत कम खुश नसीबों की दावत कबूल करता है। अब अगर आपका हाफिज़ा कमज़ोर है तो सुबह सुबह 7 बादाम खाया करें, खातिर ख्वाह फ़ायदा नज़र आएगा। और रही बात क्या कर रहा था कि तो अपने ससुरालियों से मुलाकात कर रहा था। ये ऐसी कोई मायूब बात तो नहीं जो वेला मचाया जाए। इत्मीनान से सोफे पर बैठता अपने आग लगा देने वाले अंदाज से वो उन्हें सर तपा सुलगा कर दिलकशी से मुस्कुराया था। तुम जानते हो साहिल कौन है? संदल का मंगेतर, और तुम उसे? मुट्ठियाँ भींचते दिक्कत से वो आवाज़ नीचे रख पाई थी। साबका मंगेतर चच्ची साहब, जिसकी शरई कोई हैसियत नहीं, पर मैं दिल का शौहर हूँ। हमारा शरई रिश्ता है जिसे आपका कानून भी मानता है, और मुझे वो फटी पैंट जाली डॉक्टर पहली मुलाकात में ही इंतहाई बेहुदा लगा है। सो मैं दिल के साथ आया हूँ, साथ लेके जाऊँगा। उनकी तिलमिलाहट की चंदा परवाह किए बगैर वो उसी तहम्मुल और तमानियत से बोला था। अच्छे अच्छों का खून खुश कर देने वाली मरीना अकमल का खून खौला कर पुरसकून रहने की जुर्रत फ़कत अक्सा और महराज में ही थी। अगर तुम भूल गए हो तो मैं याद दिलाती चलूँ, गुज़िश्ता 7 साल से संदल उन्हीं लोगों के साथ रह रही है और आइंदा ज़िंदगी भी उसे उन्हीं के साथ गुजारनी है। और 7 बादाम तुम भी खाया करो ताकि टेम्परेरी ज़बरदस्ती गले पड़े शौहर हो, ये बात तुम्हारी मेमोरी में स्टोर रहे। बड़े ज़ब्त से आकर उसके मुकाबिल निशिस्त संभालते उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर जवाब दिया था। 7 सालों से दिल उनके साथ रही हैं, इसीलिए वो ऐसी हैं। सबूत नहीं है मेरे पास और ना ही गवाह। जिस दिन दोनों में से कुछ भी हाथ आ गया ना चच्ची साहब, उस जाली फिरंगी डॉक्टर और उसके अहलो अयाल का ऑपरेशन मैं खुद करूँगा, देखिएगा आप। संगीन लहजे में उन्हें बहुत कुछ पावर कराता वो पुश्त छोड़कर ज़रा सा आगे को झुका। और एक बात जहन नशीन कर लें आप, दिल मेरी बीवी है और मैं इस रिश्ते को मानता हूँ। सो उन्हें मुझसे अलग करना आपके या आपके उन ढकोसले रिश्तेदारों के बस का रोक नहीं। अक्सा से भी अगर अपनी मंगनी को भी तस्लीम करता होता तो उन्हें भी आप अपनी खामखा की कोशिशों से दूर नहीं कर सकती थी। सो फजूल कोशिश में खून न जलाएं। उनके तनफ़ुर ज़दा आंखों में आंखें डालकर मुस्तहकिम लहजे में जताता आखिर वह किसी बच्चे को बहलाने के अंदाज में नफ़ी में सर को जुम्बिश देता। उन्हें पतंगे लगा गया। किस के बल पे इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो? याद नहीं आखिरी फैसला संदल का होगा और वह मेरी बात कभी नहीं टालेगी। उन्हें अब भी तुरब का इक्का अपने हाथ में होने का जाम था। महराज सर पीछे गिराकर हल्का सा कहकहा लगाते अपनी जगह से उठा। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ चच्ची साहब, क्योंकि कोई जाने न जाने मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप जैसी एक दुनिया को अपनी उंगली की हरकत पर चलाने वाली खातून को चेहरे पढ़ना नहीं आता, आंखें दिखाकर अपना फैसला मुसल्लत करना आता है, पर आंखों में उतर कर दिल पढ़ना नहीं आता। वरना आपके एतराफ़ इतने फरेब का धुआं ना होता। लेकिन वक्त गुजरा नहीं है। आंखें खोलें और ध्यान से देखें असल और फरेब के बीच का फ़र्क, कबल इसके कि पछताने के लिए भी देर हो जाए। गैर वाज़ेह अल्फाज में उन पर बहुत कुछ वाज़िया करता वो लंबे लंबे डग उठाता ड्राइंग रूम दाखिल हो गया था।
चलें दिल, 7 बज चुके हैं। अंदर कदम रखते ही वो बिना किसी की तरफ देखे सीधा संदल के मुकाबिल आया था। संदल कहीं नहीं जाएगी, ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। फरार मिलने के मुतरादिफ फ़ौरन सर हिलाकर खड़ी हो रही संदल का बदिक्कत सुलैमा बेगम ने गिरफ्त में लिया था। संदल को आज रात वो 22 साल की होने वाली थी। कैसे ख़जाने की हाथ आई चाबी को जाने देती जबकि उसका पहरेदार भी इतना सख्त था। माजरत, लेकिन 3-4 दिन में दिल के पर्चे हैं। वो जहनी यकसुई के साथ तैयारी करने के लिए सब अपने हिसाब से तैयार करके आई हैं। दिल जाकर बैग लेके आए। नरमी से संदल की दूसरी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींचता वो बेलचक अंदाज में बोला था, जिस पर संदल सर हिलाती वहाँ से बाहर निकली थी। तुम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते महराज। मरीना बेगम कसदन नरमी से बोली। लहजे की तपिश महराज ने बहुत अच्छे से महसूस करके नज़रअंदाज की थी। हाँ बिल्कुल, अभी तो वो आई है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगी। तुम्हें अपने गांव के बगैर नींद नहीं आती तो तुम जाओ। मरीना बेगम की शय पर साहिल की भी हिम्मत बंधी। मुझे अपनी बीवी के बगैर नींद नहीं आती और इस मसले का दूसरा कोई हल नहीं है। और रही बात वक्त गुजारी की, तो अभी उनके इम्तिहानात से अहम कुछ भी नहीं है। ढिठाई से पहली बार बेबाक अल्फाज फ़कत उन लोगों पर संदल की अहमियत जताने के लिए इस्तेमाल करता वो सुर्ख चेहरा लिए तेज़ी से वहाँ से निकला था। संदल सुन लेती तो खामखा ही हिफ़्फ़त का सामना करना पड़ता।